हाय फ्रेंड्स, నేను మీ ఇమ్రాన్ని. ఈరోజు మరి టాపిక్ వచ్చి हिंदी मेथडोलॉजीలో भाषा कौशलों का विकास, भाषा कौशलों का विकास के अंतर्गत उच्चारण के भेद, उच्चारण संबंधी दोषों के कारण, उच्चारण संबंधी दोषों के कारण అంటే మనం ఉచ్చారణ చేసేటప్పుడు జరిగే దోషాలకి కారణాలు ఏంటి అనే దాన్ని ఈ టాపిక్లో మనం మాట్లాడుకుంటాము. ఈ కారణాలు ముఖ్యంగా 4 రకాలుగా ఉంటాయండి. उच्चारण दोषों के कारण 4 प्रकार के होते हैं. एक शीघ्र प्रयत्न, 2 प्रयत्न लगाओ, एक शीघ्र प्रयत्न, 2 प्रयत्न लगाओ, 3 आदत, 4 शुद्धोच्चारण का ज्ञान ना होना. शीघ्र प्रयत्न मानव की व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है. ప్రతి మనిషి యొక్క ఒక స్వాభావిక ప్రవృత్తి ఏంటి అంటే జనరల్గా అందరిలో కూడా ఉంటుంది. ఇది ఒక పనిని తొందరగా ఫినిష్ చేయాలి అనే ఈ స్వాభావిక ప్రవృత్తి వల్ల, स्वाभाविक प्रवृत्ति के कारण शीघ्र प्रयत्न दोष उत्पत्ति होती है. शीघ्र प्रयत्न दोष అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మనిషి తన యొక్క स्पीडनेस యొక్క ప్రభావాన్ని చూడండి. व्यक्ति की इसका एक स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का यह स्वभाव है कि वह किसी काम को बहुत जल्दी करना चाहता है. शब्दोच्चारण की यही बात पाई जाती है. ఒక పనిని త్వరగా చేయాలి అనుకుంటున్నాడు కాబట్టి శీఘ్ర ప్రయత్న అనే దోషం వస్తుంది. విజయ్ को विजय कहता है. చూడండి, विजय को विजय कहता है. ఓకే, రైట్. ఇక్కడ ఇదేనండి, శీఘ్ర, తొందరపాటు, త్వరగా కంప్లీట్ చేయాలి అనే ఒక ఆలోచనతో చేసేటప్పుడు వచ్చే దోషమే शीघ्र प्रयत्न. ओके, बिट ఎలా ఉంటుంది? व्यक्ति स्वभाव रूप से किसी काम को जल्दी करना चाहता है. यह उत्पन्न होने वाला उच्चारण दोष का कारण शीघ्र प्रयत्न, प्रयत्न लगाओ, आदत, शब्दोच्चारण का, शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना. सो शीघ्र प्रयत्न. అలాగే विजय को विजय कहता है. एक व्यक्ति विजय को विजय कहता है. यह उच्चारण दोष के कारण है. సో ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ప్రయత్న లగావ్, ఇక్కడ చూడండి, ఉచ్చారణ అంటే కార్యాన్ని త్వరగా చేయాలి అనే దాంతో పాటు తక్కువ శ్రమించాలి అని అనుకుంటాడు. తక్కువ శ్రమించాలి, చూడండి, ఇదేమో పనిని స్పీడ్గా చేయాలి అనే ఆలోచనతో శీఘ్ర ప్రయత్నం, దాంతోపాటు తక్కువ శ్రమించాలి. మాస్టర్ సాహెబ్ మాసీజీ ఈ రకంగా. అంటే ఒకటి శీఘ్ర ప్రయత్నం ఏంటిది, స్పీడ్ వల్ల, ఇక్కడ ఏంటి, ఎనర్జీని తగ్గిస్తున్నాడు. సో చూడండి ఇక్కడ ఏమిచ్చాడు. जिस प्रकार व्यक्ति की काम को बहुत जल्दी करना चाहता है, उसी प्रकार कम श्रम करना चाहता है. कम श्रम, फलस्वरूप प्रयत्न लगाओ. कम श्रम के कारण उत्पन्न होने वाला दोष
प्रयत्न लगाओ। मास्टर साहब को मासी जी कहता है तो यह उच्चारण का दोष है, प्रयत्न लगाओ। विजय को विजय कहता है, यह उच्चारण दोष का कारण शीघ्र प्रयत्न। आदत, रज्जू को रज्जू, मगज को मगज कहता है तो यह आदत। वाड़ीलो अलवाटू, अलवाटू आदत के कारण उच्चारण संबंधी विकार भी हो जाती है। कोई व्यक्ति रुक रुक कर बोलता है तो कोई व्यक्ति शीघ्रता बोलता है। ఒక్కొక్కడు ఆగి ఆగి స్లోగా చెప్తాడు, ఒకడేమో స్పీడ్గా ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చెప్పేస్తూ ఉంటాడు। సో ఇక్కడ आदत అనేది रज्जू को रज्जू कहता है, मगज को मगज कहता है तो यह आदत के कारण है। చూడండి ఎగ్జాంపుల్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, డెఫినేషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి। శీఘ్ర ప్రయత్న, శీఘ్ర ప్రయత్న ఫాస్ట్ పని, ఫాస్ట్ చేయడానికి చేసే ప్రయత్నము। తక్కువ శ్రమ, ప్రయత్న लगाओ। मास्टर साहब मासी, आदत रज्जू रज्जू, आदत के कारण। शब्दोच्चारण, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध उच्चारण के ज्ञान ना होना। చూడండి అడిగి పలికే జ్ఞానం లేకపోవడం అంటే ఇలాగా ప్రశ్న ప్రశ్న హలంత చదవాలి, దాన్ని ఎలా చదువుతాడు, ప్రశ్న అని రాస్తాడనమాట। అంటే ప్రశ్న అనే చదువుతాడు, ప్రశ్న అనే రాస్తాడు। ఉచ్చారణ क्लियर कट का लेद काबट्टी। प्रश्न, छिपना को छुपना के रूप में लिखना, प्रताप को परताप के रूप में लिखना। गत क्वेश्चंस अन्नी इलागे उंटाई चूसकोंडी। विजय को विजय कहना, यह इस उच्चारण संबंधी दोष का कारण है, शीघ्र प्रयत्न। मास्टर साहब को मासी जी कहना, यह उच्चारण संबंधी प्रयत्न लगाओ। श्रम कम के द्वारा उच्चारण संबंधी दोष, प्रयत्न लगाओ। कार्य स्पीड के जल्द करने का रूप शीघ्र प्रयत्न। आदत के रूप में रज्जू रज्जू रज्जू, मगज मगज। शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना, प्रश्न 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 प्रश्न, छिपना छुपना, प्रताप परताप। ఈ ఎగ్జాంపుల్స్తో పాటు బిట్స్ ఇలా ఉంటాయి। అయితే పాణిని కా విచార్, పాణిని మరి దీని గురించి పాణిని ఏం చెప్పారో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ। పాణిని మరి ఈ యొక్క దోషాలు జరగకుండా ఉండాలి అంటే పాణిని యొక్క విచారం ఏంటి, మనకు పాణిని ముని మరి ఏం చెప్పారు, పాణిని ముని మనకి మరి ఏం చెప్పడం అనేది జరిగింది అనేది ఇక్కడ చూడండి। మరి ఈయన సంబంధించి మరి ఏ రకంగా ఉందో ఒకసారి చూద్దాము। అంటే ఈయన పాణినిక విచారహి అని చెప్పి ఒక వ్యక్తి కనుక ఎవరైనా వ్యక్తి కనుక భయపడినట్లయితే ఆ భయానికి సంబంధించి తన యొక్క ఉచ్చారణ ఆటోమేటిక్గా ఉచ్చారణ స్థితి మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది। అలాగే ఆ శంకిత అవస్థ అనేది మరి అలాగే ఆ టైంలో चिल्ला चिल्लाकर कव्वा ध्वनि में अस्पष्टता मूर्धा। సో ఏవైతే ఉచ్చారణ స్థానాలు ఉంటాయో ఆ యొక్క ఉచ్చారణ స్థానాల్లో అస్పష్టత ఏర్పడడం అనేది జరుగుతుంది। కాబట్టి మనము ఈ పాణిని विचार के अनुसार दबा दबा कर, चबा चबा कर, रुक रुक कर गाते हुए పదో కా ఉచ్చారణ నా करना चाहिए। ఈ రకంగా మరి పదాలు ఏది నొక్కి నొక్కి మాట్లాడడం, కట్ చేసి మాట్లాడడం, ఆగి ఆగి మాట్లాడడం, లోపలే తినేయడము, బయట ఒక్కసారిగా ప్రజెంట్ చేసేయడము, ఈ రకమైన సిచ్యువేషన్స్ని మనము ఎప్పుడైతే తగ్గించుకుంటామో ఆటోమేటిక్గా అన్నీ కూడా భాషలో ఉచ్చారణ దోషాలు, ఉచ్చారణకు సంబంధించిన దోషాలు తగ్గుతాయి అని చెప్పడం అనేది జరిగింది ఎవరు, పాణిని। అలాగే यज्ञवाक्य की शिक्षा के अनुसार చూడండి, यज्ञवाक्य शिक्षा के अनुसार ఈయన సంబంధించి శిక్షణ బట్టి ఈయన మరి 6 విశేషతలు కూడా చెప్పడం అనేది జరిగింది। అంటే ఉచ్చారణ ఎలా ఉండాలో ఇక్కడ 6 విశేషతలు ఇచ్చారు, అవేంటో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి। మిఠాస్ ఒకటి, ఉచ్చారణలో మిఠాస్ ఉండాలి।
अक्षरालू अक्षर अस्पष्ट रहना चाहिए, स्पष्ट नहीं रहना। అక్షర అస్పష్ట చూడండి, అస్పష్టత అంటే అక్షరాలు అక్షరాలుగా ఉండకూడదు అని అర్థం, విడివిడి అక్షరాలుగా ఉండకూడదు ఉచ్చారణ చేసేటప్పుడు. ఉచ్చారణ ఇప్పుడు ఉచ్చారణ ఇది స్పష్టత, అక్షరాల యొక్క స్పష్టత ఉండకూడదు. దేంట్లో? వాక్య ఉచ్చారణ విశేషతల్లో భాగం అన్నమాట, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అక్షర్ అస్పష్టత, మిఠాస్, అలాగే పదోగా పృథక్ పృథక్ ఉచ్చారణ, పదాలు ఖచ్చితంగా చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి. పదోంకా పృథక్ 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 పృథక్, పదాలు చక్కగా అర్థమయ్యేటట్టు ఉండాలి. పదోంకా పృథక్ పృథక్ ఉచ్చారణ, అలాగే సుందర్ స్వర్, सुंदर स्वर. నెక్స్ట్ ధైర్యం, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, ధైర్యం. అలాగే నెక్స్ట్ లయ సమర్థత, ఒక సమర్థవంతమైన ఆర్డర్, మనం మాట్లాడే తీరుకి ఒక సమర్థవంతమైన ఆర్డర్ అనేది ఉండాలి. यज्ञवाल्क्य शिक्षा के अनुसार, यज्ञवाल्क्य शिक्षा के अनुसार 6 प्रकार के विशेषताएं हैं, 6 प्रकार के विशेषताएं हैं. एक मिठास, 2 अक्षरों का अस्पष्टता, 3 पदों का पृथक पृथक उच्चारण, 4 सुंदर स्वर के साथ उच्चारण, धैर्य के साथ उच्चारण, लय समर्थता के साथ उच्चारण. సో ఈ రకంగా ఉచ్చారణ విశేషతలు ఎవరు చెప్పారు? యజ్ఞవాల్క్య శిక్షణ శాస్త్రంలో మనకు చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ మరి ఉచ్చారణ సంబంధి కొన్ని పనులు చేయవద్దు, ఈ పనుల నుంచి పిల్లల్ని కాపాడాలి. ఏంటది? గానా, పాడుతూ ఉచ్చారణ పాడుతూ చేస్తూ ఉంటారు. సో కవిత సందర్భంలో వేరు, జనరల్గా రాగాలు తీస్తూ చదువుతూ ఉంటారు, అలాగా రాగాలు తీయనివ్వకూడదు. జల్దీ జల్దీ ఉచ్చారణ కర్నా, సిర్ హిలాతే హువే వాచన్ కర్నా, మౌన రూప్ సే లోపల లోపలే మాట్లాడుకోవడం, అర్థ సమझे बिना ఉచ్చారణ కర్నా, అర్థం తెలియకుండా ఉచ్చరించేయడం, దబే స్వర్మే పడనా, సో బయటికి రాకుండా చదవడం. సో ఈ రకమైన సందర్భాల నుంచి పిల్లల్ని మనము కాపాడినట్లయితే ఉచ్చారణ సంబంధి దోషాలు తగ్గుతాయి. शुद्ध అయితే విద్యార్థిयों को उच्चारण शुद्ध रूप से रखने के लिए 2 प्रकार के అంటే చూడండి, शुद्ध बोलने का अभ्यास कराना, शुद्ध बोलने वालों के సహచర్య రఖన, చెప్పేవాళ్ళతో అంటే కరెక్ట్గా మాట్లాడే వాళ్ళతో పాటు ఉండడము, అలాగే కరెక్ట్గా మాట్లాడడం అనేది ప్రాక్టీస్ చేయించడము. బాలక అనుకరణ ప్రవృత్తి చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది, ఫాలో అప్ అయిపోవడం. సో అందుకే చక్కటి మరి మంచి వాయిస్ మేకర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళని పిలిపించి స్కూల్స్లో అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ చేత చక్కటి స్పీచెస్ని ఇప్పించడం అనేది చేయాలి. మరి ఉచ్చారణ సంబంధి శుద్ధత, వాళ్ళు అశుద్ధత చేసినప్పుడు లైక్ చూడండి, లైక్ వాళ్ళు ఏదైనా మిస్టేక్ చేస్తే ఆ మిస్టేక్స్ని ఎలా కరెక్షన్ చేయాలి అనేది కూడా ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాం. వాళ్ళు ఏదైనా సుశోభిత్ అనే ఒక పదాన్ని మరి పిల్లలు ఇలాగా పలికారు, సుశోభిత్ అని. అయితే సు కాదు, మరి షూ కాదు, సే కాదు, శా అని చెప్పి చెప్తారు. సో అలా కాదు, సుశోభిత్ కాదు, సుశోభిత్ అని చెప్పి పూర్తిగా ఆడు చేసిన తప్పుని, పూర్తి పదాన్ని మరి అక్కడ మనము కరెక్షన్ చేయడం అనేది జరగాలి. దాంతోపాటు మరి ఈ ఉచ్చారణ సంబంధి
కారణాలు మనము పూర్తిగా ఏ ఏ కారణాలు ఉంటాయో తెలుసుకుని పిల్లలకి హెల్ప్ఫుల్గా ఉండడం అనేది చేయాలి. సో ఇక్కడ उच्चारण दोषों के कारण शीघ्र प्रयत्न लगाओ आदत शुद्ध उच्चारण का ज्ञान न होना తర్వాత పాణిని చెప్పిన అంశాలేంటి తర్వాత యజ్ఞవాక్య శిక్షలో వచ్చిన విశేషతలేంటి విశేషత కానిది ఏంటి అని చెప్పి అడుగుతాడు. అందులో అస్పష్టత ఉంటుంది. సో అస్పష్టత ఏదో ఉంది అని చెప్పి అక్షరాల్ని అస్పష్టంగానే చదవాలి, అదే భాష యొక్క విశేషత. అలాగా నెక్స్ట్ పదోं का పృథక్ ఉచ్చారణ रहनी चाहिए. చక్కగా పదాలన్నీ కూడా ఒకదాంట్లో ఒకటి కలిపేసి క్లబ్గా చేయకూడదు. అలాగే ఆ యొక్క 6 విశేషతలు తర్వాత ఏ पार्ट्स నుంచి కాపాడాలి, ఏది गाना जल्दी जल्दी उच्चारण करना, सिर हिलाते हुए वाचन करना, मौन रूप से उच्चारण करना, अर्थ समझे बिना उच्चारण करना, दबे स्वर में पढ़ना, ఈ రకమైన సందర్భాల నుంచి కాపాడాలి. మరి తర్వాత शुद्ध बोलने के अभ्यास చూడండి, शुद्ध बोलने के अभ्यास कराना, शुद्ध बोलने वाले के साथ రఖనా. సో ఎక్కువగా చక్కగా మాట్లాడే వారితో పాటు ఉంచడం, అలాగే వారితో గడిపే విధంగా ఉంచాలి. సో ఓకే ఫ్రెండ్స్, మరి నెక్స్ట్ సస్వరవాచన అనే టాపిక్లోకి వెళ్దాము. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్తో నేను ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ టు వన్ అండ్ ఆల్.